सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर तुहाडे अपने इस एजुकेशन चैनल दे विच। अज आपां जमात 8वीं विशा समाजिक विग्यान दा जो अप्रैल मई का तुहाडा सिलेबस हैगा उस सिलेबस के अनुसार तुहाडा पाठ नंबर 7 है। ठीक है, इतिहास भाग दे विचों भारत विच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, ये एक बहुत जिहड़ा इंपोर्टेंट चैप्टर हैगा, महत्वपूर्ण चैप्टर हैगा एक तुहाडा। तुसीं इस नूं ध्यान नाल सुनना गा, समझना गा ते अपनी कापियां के उपर ध्यान नाल इस नूं लिखना गा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है। ये हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पेपरों के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है, वड्डा गा, इस करके वीडियो थोड़ी वड्डी होएगी। तुसीं ध्यान नाल इहनूं समझना, सुनना ते लिखना गा। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है अपना, भारत विच पहुँचण वाला पहला पुर्तगाली कौन सी। ठीक है, भारत विच पहुँचण वाला पहला पुर्तगाली, तो जिहड़ा पुर्तगाली सी भी वो सी कप्तान वास्को डी गामा। ठीक है, ये कदों आया सी भारत विच? 27 मई 1498 ईस्वी नूं। यानी कि भारत विच पहुँचण वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा सी। ये कदों पहुँचा सी? 27 मई 1498 नूं। ठीक है, कित्थे पहुँचा सी पुत्त? कलकत्ता च। ठीक है, कालीकट बंदरगाह सी कलकत्ता दे विच। प्रश्न नंबर 2, भारत विच पुर्तगाली दीयां 4 बस्तियां दे नाम। हाँ जी, जिहड़े पुर्तगाली सी तो उन्हां दीयां 4 बस्तियां सी भी, गोवा, दमन, बासीन ते हुगली। ठीक है, ये तुहानूं याद रखनियां पैणगीਆਂ, क्योंकि अगे अंग्रेज़ां दीयां बस्तियां भी ने, डच्चां दीयां भी ने, तो इन्हां दे विच तुहानूं डिफरेंस पता होना चाहिए है। पुर्तगाली दीयां 4 सी, गोवा, दमन, बासीन ते हुगली। इस तो बाद भी डच्चां दी भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी। ठीक है, डच लोगों ने भारत में कित्थे कित्थे बस्तियां स्थापित कीतियां? कोचीन, सूरत, नागापट्टम ते चिंसुरा। इस तो बाद प्रश्न नंबर 4 है अपने कोल, अंग्रेज़ां नूं बंगाल विच बिना चुंगी करदे वपार करन दी रियायत किस मुगल बादशाह तो अते कदों मिली? अंग्रेज़ां नूं बंगाल दे विच फ्री यानी कि मुफ्त वपार करन दी जिहड़ी रियायत सी कदों ते किहड़े मुगल बादशाह ने दित्ती? हाँ जी, मुगल बादशाह फ्रैक्शियर तो मिली सी भी। कदों मिली सी? 1717 ईस्वी दे विच। अंग्रेज़ां नूं बंगाल दे विच मुफ्त वपार करन दी जिहड़ी आग्या सी वो फ्रैक्शियर तो मिली सी। ठीक है, कदों मिली सी? 1717 दे विच। इस तो प्रश्न नंबर 5 है अपना, करनाटक का युद्ध, पहला युद्ध किहड़ियां 2 यूरोपी कंपनियां विचकार होया अते इस युद्ध विच किस दी जित हुई? तो करनाटक का जिहड़ा पहला युद्ध सी वो 1746-48 ईस्वी दे विच अंग्रेज़ां ते फ्रांसीसियां विचकार लड़िया गया सी ते इस युद्ध विच अंग्रेज़ां दी जित हुई। ठीक है, कुल मिला के करनाटक के 3 युद्ध होए सी। उहदे विच जिहड़ा पहला युद्ध सी वो अंग्रेज़ ते फ्रांसीसियां विचकार लड़िया गया सी 1846 ते 48 दे विच। इस विच अंग्रेज़ां दी जित हुई सी। प्रश्न नंबर 6, पलासी की लड़ाई कदों ते किस विचकार हुई? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। पलासी की जिहड़ी लड़ाई कदों ते किस दे विचकार हुई सी? पलासी की लड़ाई हुई सी 23 जून 1757 ईस्वी। किहदे विचकार हुई सी? अंग्रेज़ां ते बंगाल के नवाब सराज उद दौला विचकार। पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी नूं अंग्रेज़ां ते बंगाल के नवाब सराज उद दौला विचकार हुई सी। इहदे विच अंग्रेज़ां की जित हुई सी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 7, बक्सर की लड़ाई कदों अते किस दे विचकार हुई? देखो, पलासी की लड़ाई कदों हुई सी? 1757। तो 7 साल बाद बक्सर की लड़ाई हुई। 57 ते 7 64। तो बक्सर की लड़ाई 23 अक्तूबर 1764 ईस्वी में हुई। हुण ये जिहड़ी सी इहदे विच अंग्रेज़ां दे खिलाफ 3 राजे सी, एक सी मीर कासिम, दूजा शुजा उद दौला ते तीजा शाह आलम। ठीक है, सिराज उद दौला होर व्यक्ति सी ते शुजा उद दौला होर व्यक्ति सी, याद रखना गा। ठीक है, बक्सर की लड़ाई 23 अक्तूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ां ते मीर कासिम, शुजा उद दौला ते शाह आलम विचकार हुई सी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 8, करनाटक के तीजे युद्ध का संखेप वर्णन करो। मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सी, देखो करनाटक के किन्ने युद्ध सी? 3। तो जिहड़ा तीसरा युद्ध सी, देखो इहदे विच कहंदा 1757 ईस्वी विच यूरोप विच इंग्लैंड ते फ्रांस विचकार 7 साला युद्ध शुरू हो गया। फ्रांस ते इंग्लैंड विचकार, इसलिए भारत विच भी इन्हां दोनों शक्तियां विचाले युद्ध शुरू हो गया। तो 1756 के युद्ध शुरू होया सी, यानी कि 7 साल बाद। 1763 ईस्वी यूरोप विच
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਲਾਸੀ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 23 ਜੂਨ 1757। ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ? ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੁਰਲੱਭ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੁਰਲੱਭ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ ਸੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ ਸੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਸੀ ਅਤੇ ਬਕਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ। ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ। ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ। ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਧੀ ਜਿਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ। ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 3, ਉਹ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ। ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ। ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਸਤਾਰਾ, ਸੰਬਲਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਝਾਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਹ ਉਦ ਦੌਲਾ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1765 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਵੀ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਨੰਬਰ 2, 1772 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਡੈਸ਼ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਵੀ? ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਰਕਬੁੱਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ।
ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ? 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ? 15 ਸਾਲ ਦਾ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁੱਦੌਲਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਲੈਫਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਧ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ? 3। ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਵੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿਰਾਜੁੱਦੌਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 8 ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।